जय जगन्नाथ। वेलकम टू सुकांत एजुकेशन। आपण मैंने समस्त को मोर यूट्यूब चैनल स्वागत जनाऊँ जो थी कि आपण मैंने पाती केवल एजुकेशनल वीडियो। तेरे पूर्व वीडियो मानक आम सब डिस्कसन करते आज वीडियो आम कौन करवा आपण मैंने तो जानते आमर कौन चलती कौ क्लास ओडिया ऑनर्स डीएससी 2 सभा लास्ट यूनिट विचित्र विश्वर मु कौन ना लेखक विषय भी पढ़ी और विषय वस्तु विषय संक्षेप आपने बुझे ता सहित पूर्व वीडियो मुझे एक लंग क्वेश्चन डिस्कसन करी। आज वीडियो आम आउ एक लंग क्वेश्चन आम डिस्कसन करवा कौन आम लंग क्वेश्चन देती जो तुम परीक्षा क्वेश्चन आसो कौन ना सौर कलंक कौन और यार प्रभाव किपरि पृथ्वी पर पड़ी था उल्लेख कर। जो तुम परीक्षा एभली एक क्वेश्चन आसी तुम कौन यार आंसर लिख किपर लिख चलतु आज वीडियो आम डिस्कसन करवा। ता पूर्व जदि आपण मैंने चैनल को नुआ कर विजिट कर चैनल को सब्सक्राइब करने सहित लाइक करने को भूलु ना। कौन लिख यार उत्तर ना 1610 ख्रीष्टाब्द इटालीय पदार्थ विज्ञानी गालिलियो स्वनिर्मित दूरवीक्षण यंत्र साहाय्य सर्वप्रथम सूर्यर जो उत्तीप्त पृष्ठदेश कला दाग गुड़िक देखते। प्रथम सूर्यर कला दाग गुड़िक किए देखते ना 1610 इटालीय किए पदार्थ विज्ञानी ना कौन ना गालिलियो से गोटे निजे दूरवीक्षण यंत्र तैयारी करते से कौन देखते ना सूर्यर पृष्ठदेश जो कला दाग गुड़िक प्रथम से देखी। ज्योतिर्विज्ञानी भाषा यही कला दाग गुड़िक सौर कलंक नाम नामित करें सनस्पॉट बोली कहे। ज्योतिर्विज्ञानी जो भाषा कौन कहुए ना सौर कलंक कहुए। यही सौर कलंक गुड़िक संबंध में विषेद गवेषणा द्वारा जमापड़ी जे एगुड़िक केन्द्रांचल अधर अंधकारच्छन्न बा एगुड़िकर केन्द्रांचल प्रछायार स्थायित्व बलवत्तर होइछि एवं एही प्रछाया धूसर वर्णी उपछाया द्वारा कौन होइछि परिवेष्टित होइछि। ए जो आमर प्रस्तर छाया कौन ना आमर धूसर वर्णी उपछाया द्वारा कौन होइछि आमर परिवेष्टित होइछि। प्रछायार तापमात्रा प्राय केते ना 4500 डिग्री केल्विन। ये जो आमर जो सौर कलंक जो सौर स्पॉट रही जो प्रछाया रही तार आमर तापमात्रा केते ना 4500 डिग्री केल्विन। 6000 डिग्री केल्विन तापमात्रा विशिष्ट सुमोज्ज्वल प्रकाश मंडली पृष्ठभूमि रे आम अपेक्षाकृत बेस एवं अल्प तापमात्रा विशिष्ट सौर कलंक गुड़िक देखुवा जो सेगुड़िक आंभ मान कला देखा जाए। माने कौन कहला ये जेहेतु आम कौन ना जो सौर कलंक गुड़िक आम जो देखुचे आमर कौन हो गोटा ना आम अपेक्षाकृत कम पृष्ठभूमि आम ताको देखुचे से कौन ना आमको यहाँ कला देखा जाउछि। जो प्रछायार तापमात्रा के 4500 डिग्री केल्विन एवं 6000 डिग्री केल्विन तापमात्रा विशिष्ट जो समोज्ज्वल प्रकाश मंडली पृष्ठभूमि जो कौन होना अपेक्षाकृत बेस कौन अल्प तेणु आम जो सौर कलंक गुड़िक आम देखुचे से आमको डार्क देखा जाउछि। अधिकांश सौर कलंक वैषयिक आम जो वैयक्तिक भाव से निज निज आकार तथा प्राकृतिक परिवर्तन घटाई पारती। ये जो सौर कलंक गुड़ा कौन ना निजे निजे आकार कौन ना परिवर्तन घटाई पारती। सेगुड़िक आपे आपे सौर पृष्ठ में आविर्भूत किंबा विलुप्त हो पारती। एमाने कौन ना ये जो सौर पृष्ठ में यह कौन ना आविर्भूत और विलुप्त हो पारती। गोटे गोटे सौर कलंकर आयु 1 दिन ठार 100 दिन पर्यंत सीमित थाए। ये जो सौर कलंक जो आम रही सूर्य जो सन स्पॉट देखा यार आयु केते ना गोटे दिन रु 100 दिन मध्य होता है। केतक जो बृहत सौर कलंकर व्यास केते ना 1000 किलोमीटर पर्यंत थाए। ये जो केतक सौर कलंक अच्छी कोटा तो अल्प अच्छी कोटा बेसी अच्छी केतक जनकर अच्छी केते ना 1000 किलोमीटर पर्यंत अधिक अच्छी केतेटा सौर कलंक। अर्थात एगुड़िकर आकार प्राय पृथ्वीर आकार सहित सामान हो। जो आकार क्या सहित ना पृथ्वीर आकार सहित प्राय कौन ना सामान। सौर कलंक गुड़िक ठारे चुंबकीय क्षेत्र गुड़िक सांद्रित व संरेखित होती। जो सौर कलंक कौन ना चुंबकीय क्षेत्र गुड़िक कौन ना सांद्रित जहाँ आम कौन कहे ना संकेतित माने कनसंट्रेटेड होती रही।
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସୌରକଳଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ତାପମାତ୍ରା ସେମାନଙ୍କ ପରିବେଷ୍ଟନ କରିଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ କମ୍। ଏ ଯେଉଁ ସୌରକଳଙ୍କ ଆମର ରହିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହରେ ଯେଉଁ ସୌରକଳଙ୍କ ଆମର ରହିଛି, ଯେଉଁ କଳା କଳା ଦାଗ ରହିଛି, ଏଇ ଯେଉଁ କଳଙ୍କ ଆମର କ'ଣ ନା ଏହାର ଯେଉଁ ପରିବେଷ୍ଟନ ଠାରୁ କ'ଣ ନା ତାପମାତ୍ରା କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ କମ୍ ଥାଏ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁ ଉତ୍ତପ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିଚାଳନୀୟ ସ୍ରୋତ ଗୁଡ଼ିକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବଂ ତାହାର ପୃଷ୍ଠଦେଶ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ସୌରକଳଙ୍କ ସହିତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କ ଗତିପଥରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଆମର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଟାକି ପୃଷ୍ଠଦେଶ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି, ଏ ଯେଉଁ ସୌରକଳଙ୍କର ଯେଉଁ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ତାକୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ସୃଷ୍ଟି କରେ, ମାନେ ତାକୁ ଷ୍ଟପ୍ କରିଥାଏ ବୋଲି ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ କ'ଣ ନା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସୌରକଳଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକର ଆବିର୍ଭାବ ଓ ବିଲୟ ସମାନୁକ୍ରମେ ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ମାନେ କ'ଣ ନା ସମୟ ଅନୁସାରେ ସୌରକଳଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସମୟ ହେଲେ ହିଁ ସେ କ'ଣ ନା ସେ ମରିଯାଆନ୍ତି, ମାନେ ବିନାଶ ତାଙ୍କର ହୋଇଯାଏ। ମାନେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ ହିଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ବିଲୟ ହୋଇଥାଏ। ସୁଷ୍ଠ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାର ଓ ବିତରଣର ପରିପାଟି ପ୍ରାୟତଃ ଏକ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ଫାନ୍ସରର ଅନୁଗାମୀ ହୋଇଛି। ଶତାବ୍ଦୀ ବ୍ୟାପୀ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସୃଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ସୌରକଳିଙ୍କ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର, ଯାହାକୁ ଆମେ ସନ୍ସ୍ପଟ୍ ସାଇକେଲ କହୁଛେ, ସୌରକଳଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ମାନେ କ'ଣ କହିଲା ଏଠି ନା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟର ପୃଷ୍ଠଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ସୌରକଳଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ମାନେ କ'ଣ କହିଲା ଏଠି ନା ସୌରକଳଙ୍କ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋଟିଏ ହିଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେହରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ମାନେ କ'ଣ ନା ଶତାବ୍ଦୀ ଯେତେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତି 11 ବର୍ଷ ଅନ୍ତରରେ ଥରକ ପାଇଁ ସୌରକଳଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତି 11 ବର୍ଷ ଥରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଯେଉଁ ସୌରକଳଙ୍କ ତାର ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ସର୍ବାଧିକ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ସମାନୁକ୍ରମ ହ୍ରାସ କରିବା ଫଳରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ଚକ୍ରରେ ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବା ବେଳକୁ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଶୂନ୍ୟ ହେଉଛି। ଶେଷୋକ୍ତ ଘଟଣା ଘଟିବାର ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ସୌରଚକ୍ରର କ'ଣ ନା ଅୟାରମ୍ଭ ଘଟୁଛି। ଅବଶ୍ୟ ସୌରଚକ୍ର ଏପରି ପୁନଃ ସଂଗଠିତ ଯେଉଁ ଆମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସୁନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମିତାର ଅନୁବର୍ତ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଆଶା କରାଯାଇଛି କ'ଣ ନା ଯେ ଚଳନ୍ତି ସୌରଚକ୍ର ସଂଗଠନ ଫଳରେ 2001 ମସିହା ବେଳକୁ ସୌର ପୃଷ୍ଠରେ ସୌରକଳଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ ସଂଖ୍ୟା ପୁଣି ସର୍ବାଧିକ ହେବ। ମାନେ କ'ଣ ଏଇଭଳି ତ ସୌରକଳ ଆସୁଛି ପଳଉଛି ଏବଂ ପ୍ରତି 11 ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସୌରକଳଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସବୁବେଳେ ବଢ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯେଉଁ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଡାଟା ଏବଂ ଏବେର ଡାଟା ଦେଖିକି ସେମାନେ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା 2011 ମସିହା ବେଳକୁ କ'ଣ ନା ଯେତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ହେଇଛି ସେ ଯେଉଁ ସୌରକଳଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ନା ପୁଣି ସର୍ବାଧିକ ହେବ ବୋଲି ସେମାନେ କ'ଣ ନିଜ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଜାଣିପାରିଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀର ଚାରିପଟେ ଦୁଇଟି ଚଟକା ମଝିରେ କଣା ଥିବା ବରା ଆକୃତିର ବଳୟ ଘେରି ରହିଛି। ଏହି ବଳୟ ଗୁଡ଼ିକ ଠାରେ ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋଟନ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଭଳି ଆବେଶଯୁକ୍ତ ବା ଚାର୍ଜ ବସ୍ତୁ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି ନା ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଦୁଇଟି ଚଟକା ଭଳିଆ କ'ଣ ନା ଦୁଇଟା ବଳୟ ରହିଛି। ସେ ଦୁଇଟା ବଳୟ କ'ଣ ନା ଏହି ବଳୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ପୃଥିବୀର ଚୁମ୍ବକ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କ'ଣ ନା ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ଚାର୍ଜ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଆମର ଆବଦ୍ଧ ହୋଇକି ରହିଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହି ବଳୟ ଦୁଇଟିକୁ ଭ୍ୟାନ୍ ଆଲେନ୍ ବିକରଣ ବଳୟ ମାନେ ଭ୍ୟାନ୍ ଆଲେନ୍ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ବେଲ୍ଟସ୍ ନାମରେ କ'ଣ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ବିକିରଣ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଭ୍ୟାନ୍ ଆଲିଏନ୍ ରେଡ଼ିଏସନ୍ ବେଲ୍ଟସ୍ ବୋଲି ନାମରେ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ବେଳେବେଳେ ଏହି ଦୁଇଟି ବଳୟ ଚାର୍ଜ କଣିକାର ମାନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ ଯେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ଚାର୍ଜ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଚୁମ୍ବକୀୟ ଯେଉଁ ଆମର କ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବାଟେ ପଦାର୍ଥକୁ କ'ଣ ନା ନିର୍ଗତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରପତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୃଥିବୀର 2 ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସଂଗଠିତ ହେଉଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରପତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ପୃଥିବୀର କେତେ ନା 2 ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ କ'ଣ ନା ସଂଗଠିତ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଉପରି ଭାଗରେ ଚାର୍ଜ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ମୁଦି ଆକୃତିର ପରିପାଟିର ସଜନା ପରି କ'ଣ ନା ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ତୀବ୍ର ବେଗରେ ଧାବମାନ ଚାର୍ଜ ଏହି କଣିକା ଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେହି ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାପିତ ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ନା ସଂଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବାରୁ ଏହି ଗ୍ୟାସ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି।
ଏବଂ ତାପରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ସେଗୁଡ଼ିକ ନିଜଠାରୁ ନିଅନ ଆଲୋକ ଭଳି ରକର ଚକର ଚକଚକିଆ ଆଲୋକରେ କ'ଣ ନା ବିକିରଣ ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି। ଏମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ନିଜଠାରୁ ନିଅନ ଆଲୋକ ଭଳି କ'ଣ ନା ଚକଚକିଆ ଆଲୋକରେ କ'ଣ ନା ବିକିରଣ ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଆକାଶରେ ଯେଉଁ ମନୋହର ଆଲୋକୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞମାନେ କ'ଣ ନା ଏହି ମନଲୋଭା ଦୃଶ୍ୟ ଦୁଇଟିକୁ ଯଥାକ୍ରମେ ଉତ୍ତର କିରୀଟୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କିରୀଟୀ ନାମରେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀର ଯେଉଁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଯେଉଁ ଆମର ଆଲୋକୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଏକୁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଏହା ଦୁଇଟା ନାମ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଉତ୍ତର କିରୀଟୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ କିରୀଟୀ। ଇଂଲିଶରେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି, ଔରା ବୋରେଲିସ୍ ଆଣ୍ଡ ଔରା ଆମଷ୍ଟ୍ରାଲିସ୍ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ନାମକରଣ କରାଯାଇଛି। ବେଳେବେଳେ ସୌରପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଏହାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା କିରୀଟୀୟ ବସ୍ତୁତ ବହିଷ୍କର୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। ମାନେ କ'ଣ ନା ଏହାକୁ ସୌରପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଏହାକୁ କିରୀଟୀୟ ବସ୍ତୁତ ବହିଷ୍କରଣ କୁହାଯାଏ, କୋନାଲ ମାସ୍ ଇଜେକ୍ସନ୍। ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବା ଫଳରେ ଭାନ୍ ଆଲେନ୍ ବଳୟ ଦୁଇଟି ବାଟେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରୋଟନ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମର, ଯଦି ଆମର କ'ଣ ନା ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ। ଏଇ ଯଦି ଘଟଣା ଆମର ଘଟିବ ତାହେଲେ ଭାନ୍ ଆଲେନ୍ ଆଉ ବଳୟ ଦୁଇ ଗୁଡ଼ିକ ବାଟେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କ'ଣ ନା ସଳକ ଭାବରେ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରୋଟନ୍ ଆଉ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସେଟା କ'ଣ ନା ପୁରା ସଳକ ଭାବରେ କ'ଣ ନା ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ସେମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହି ସାମୟିକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ସଂଗଠନ ଯୋଗୁଁ ପୃଥିବୀର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଓଜନ ସ୍ତରରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବିଲୟ ମଧ୍ୟ ଘଟିଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଚମକପ୍ରଦ କିରୀଟୀୟ ଦୃଶ୍ୟରାଜି ସଂଗଠିତ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ବେଶ୍ ଅଧିକ କ'ଣ ନା ଅକ୍ଷାଂଶ ଯେଉଁ ଦ୍ରାଘିମା ଆମର ରହିଛି ବିଶିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ଅଧିବାସୀମାନେ ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଚମକପ୍ରଦ ଯେଉଁ କିରୀଟୀୟ ଦୃଶ୍ୟ କ'ଣ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁମାନେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ, ସେଇ ଅଧିବାସୀମାନେ କ'ଣ ନା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର କିରୀଟୀୟ ଚମକପ୍ରଦ ଦୃଶ୍ୟକୁ ସେମାନେ କ'ଣ ନା ଉପଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏପରି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ବେତାର ସରବରାହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କ'ଣ ନା ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଏଥିଯୋଗୁଁ କୃତ୍ରିମ ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ବକ୍ଷରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ଟ୍ରାନ୍ସ ମିସ୍ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ଯଦି ଆମ ସହିତ ହେଇଯିବ, ଯଦି କ୍ରିୟାଶୀଳ ବେତାର ସଂଗ୍ରାମ ସରବରାହ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ବିଗାଡ଼ି ଦେଇଥାଏ, ଯଦି ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ଆମର କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା କିରୀଟୀୟ ଦୃଶ୍ୟରାଜି ହୋଇଥାଏ, ତ ଏଇସବୁ ପରିବ୍ୟାପ୍ତି ହୋଇଯାଏ। ମାନେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅକ୍ଷାଂଶ ଦ୍ରାଘିମା କ'ଣ ଥିବ ନା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଥିବ ଅଧିକ, ସେମାନେ କ'ଣ ଏକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ତ ଏଇଭଳି ଆକସ୍ମିକ ଘଟଣା ଘଟାଏ ତାହେଲେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଉପଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସବୁ କ'ଣ ନା ବିଗିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ପୃଥିବୀ ବୃକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଆମର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିର ଯେଉଁ ଯୋଗାଣ ରହିଛି, ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତ ଟ୍ରାନ୍ସମିଲ୍, ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର କ'ଣ ନା ବିଗିଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଯାଇଥାଏ ପୃଥିବୀରେ। ତେଣୁ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରେ କିରୀଟୀୟ ବସ୍ତୁର ବହିଷ୍କରଣ ସମେତ ଇତର ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି। ମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ କହିଲା ନା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଥିବ ଯେ ଯଦି ଏଇଭଳି ଟାଇପ୍ର ହୁଏ ତାହେଲେ ଏଭଳି ହେଉନି କ'ଣ ପାଇଁ। ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟଠାରେ ଯେଉଁ କିରୀଟୀୟ ବସ୍ତୁର ଯେଉଁ ବହିଷ୍କରଣ ସମେତ ଇତର ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭବ ହେଉଛି କିପରି। ଏହି ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଯଥାର୍ଥ ନିର୍ଭୁଲ ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ଆନ୍ତଃରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୌରବର୍ଷରେ ଉଲ୍ଲିଖିତ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ସମେତ ଆହୁରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଅଭିକ୍ରିୟାତ୍ମକ ଗବେଷଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ମାନେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ଏହାରି ବିଷୟରେ ହିଁ ପତା ଲଗାଇବା ପାଇଁ, ମାନେ ଆହୁରି ଅନେକ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଏବଂ ଅତାତ୍ତ୍ୱିକ ଗବେଷଣାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୌରବର୍ଷରେ କ'ଣ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆମର ସୌରକଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ଆଜିର ଏହି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲେ। ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତାହେଲେ ତୁମେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ ଏପରି ଦେବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏଥିରେ ଟିକେ କ'ଣ ନା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ୱାର୍ଡ଼ ଟିକେ ରହୁଛି, ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ। ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଥରେ ଦୁଇଥର ତିନିଥର ଚାରିଥର ଦେଖିଦେଲେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମନେ ରହିଯିବ। ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ଗପ, ତୁମେ ଯେତେ ପଢ଼ିବ ଯେତେ ବୁଝିବ ସେତେ ତୁମକୁ ସହଜ ହେବ। ତେବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ସେଥିରେ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରନ୍ତୁ। ଯେପରି ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ।
ତେବେ ମୁଁ ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।